We welcome Nirav Jogani from RSM. Nirav do not need any introduction. He is a very well-known figure in the industry, or I can see authority when it comes to chartered accountant or organizing or consultancy, whatever. See, RSM Institute is said to be the authority in this industry, and we are lucky to have him today here. And Bharat Diamond Bourse is very thankful to Nirav Bhai, because every year, immediately after the budget, immediate reactions are there, and we see to it that everybody gets the knowledge. There is a budget in the parliament which is presented, which is one overall glimpse. These glimpse do not mean the entire budget. There is a huge long write-up which describes the budget, which is beyond the understanding of a common man like us. It is only the experts who can bring this interpretation, what the government means with the financial budget, and to the members. And thank you, Nirav Bhai, for bringing the budget to us, because listening on the television is something else, and listening to you, and we are basically more industry specific of gems and jewelry, so you can understand better and you can describe this better, that where we are affected with this. And thank you very much, and you can please go ahead with it, and we will be listening you. Thank you, Nirav Bhai. So very warm good evening to all of you. And before I start my session, I would like to thank the Bharat Diamond Bourse management, Mehul Bhai, Anup Bhai, and everyone, as well as the team of Bharat Diamond Bourse, Walter, who has been coordinating for this session. Thank you very much for giving me this opportunity to present my analysis before the industry today. I had been told to keep this session in multiple languages, mainly Gujarati, but also in Hindi, English, so that there could be a cross-section of people who might be speaking different languages. So I'll try my best to do that. But at least when there is a question-answer session, I'll try to answer in the language that you wish. So in the question itself, you can, if you are comfortable in a particular language, you can mention, and I'll try to address in that language. So with this, with your kind permission, I'll like to share my screen to start the session. I hope the screen is visible. If there is any issue whatsoever, just raise your hand, let me know. Even if I am very fast, or if there is any issue, just let me know. So the Union Budget 2022, again, a very warm good evening to all those who just joined. एक इमेज ऑफ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर એ મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગી હતી. I think when she was the defense minister, આ ઇમેજ બહુ એપ્રોપ્રિએટ લાગતી હતી, પણ in the context as a finance minister, આ ઇમેજ જોઈને કદાચ ડર લાગે કે whenever she rises to present the budget, what does she have in store for all of us. પણ I would say કે overall જોઈએ તો budget has been quite good for the economy in general. This was her third budget, and I think the direction that she has taken 3 years back, more or less a direction has been maintained all throughout. The session, like always, I'll first talk briefly about some macroeconomic data, karan ke ye data can be directly or indirectly relevant to a lot of us, whether it is for business or even as individuals, as citizens of the country. So some ballpark numbers and what does that mean for us. Ena pachi the key themes of the budget. Je theme upar government no thought process che and policy action che, I think it will be good to understand about that. And then I'll talk briefly about the tax proposals, especially on the income tax. GST being a separate subject in itself, I'll just touch upon the main elements of GST. And as Mehul Bhai suggested, there have been some changes on the custom side, which could be interesting to take note of. So first, as I mentioned, let me start with the overall government finances and overall picture, big picture.
તો આ સ્લાઇડમાં એક ડેશબોર્ડ ફોર્મેટમાં I just presented few important statistics. એટલે on the left side are the receipts and expenditure of the government of India, બજેટની અંદર જે આવે છે, અને લાસ્ટ 4 yearsના ફિગર્સ છે. એમાંથી ગયા વર્ષના ફિગર્સની 2 કોલમ છે, બજેટ અને એક્ચ્યુઅલ્સ. બાકી બધા યરની એક કોલમ છે, અને ઇન્ક્લુડિંગ ફિનાન્શિયલ યર 22-23 માટેના જે બજેટેડ ફિગર્સ છે. અને એક્સ્ટ્રીમ લેફ્ટ ઉપર જે બ્લુ કલરની બાર છે ઇઝ ધ 1920 ના ફિગર્સ, અને એક્સ્ટ્રીમ રાઈટ ઉપર જે ગ્રે કલરની કોલમ છે they are about the budget estimates of 22-23. હવે આમાં બીજું બધું તો તમે જોશો તો મોર ઓર લેસ ઇન પેરિટી છે, પણ જે રેડ કલરનું એક સર્કલ છે લેફ્ટ સાઈડ પર રિસિપ્ટ્સમાં, યુ વિલ સી કે જે બજેટેડ ફિગર્સ હતા લાસ્ટ યરના રેવન્યુના, એની સામે રેવન્યુ હેઝ બીન સબસ્ટેન્શિયલી હાયર, ઓલમોસ્ટ 10% હાયર દેન ધ બજેટેડ ફિગર્સ છે. અને which in a you are on mute. Yeah, I'm sorry. I don't know when someone muted me. Was I mute since beginning, or it is just now that someone muted? Just I think maybe Just. yeah. We were listening, and suddenly it went to mute. Everything is fine. Okay. Fine. So I was pointing to the figures of receipts. The revenue receipts of the government have gone up by 10% in the immediately preceding year, which is quite encouraging for the government, for all of us. And any same expenditure side, but again revenue side expenditure is more or less as it was, it should be. But on the capital side, if you see the figures of 1920 versus the budgeted figures for 22-23, the capital expenditure is more than double in this 3-year period. એટલે કે including next year ને આપણે ગણીએ તો 2019-20 onwards થી લઈને 22-23 ના પીરિયડમાં it is doubling, which is extremely encouraging, કારણ કે capital expenditure થી જ growth આવી શકે, revenue expenditure નો કોઈ multiplier effect નથી હોતો. On the right side of the screen, you will see the fiscal deficit and બીજા બધા deficit na numbers. And in 2021, the fiscal deficit was 9.2% because of the COVID no disruption આવ્યું એના કારણે. And then last year it went down to 6.9%. Budgeted હતું 6.8, એની સામે 6.9 was the actual slight higher. And next year માટેનું budgeted figure is 6.4%. હવે આ જે ફિગર છે એટલે ફિસ્કલ ડેફિસિટનો એ થોડો એલાર્મિંગ છે. ઘણા બધા લોકો મને પૂછતા હોય છે, ખાસ કરીને આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, કે વોટ વિલ બી ધ ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ ઇન્ડિયન રૂપી, ત્યાંનું શું થશે. અને એ કદાચ એનો ઇન્ડિકેશન આ સ્લાઇડમાંથી મળે છે. એટલે with a fiscal deficit of 6.4%, which is more than double the limit which is set, there is a act પાર્લામેન્ટ અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરને બાંધવા માટેનો એક કાયદો બન્યો છે, જેને ફિસ્કલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ બજેટ મેનેજમેન્ટ એક્ટ કહેવાય છે. અને એની અંદર એક સીલિંગ મૂકવામાં આવી છે કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ શુડ નોટ બી મોર દેન 3%. એટલે કે ઉત્તર એ લિમિટ ઓછી કરવામાં આવી છે, બટ નેક્સ્ટ યરની રીતે જોઈએ તો 3% જેવી લિમિટ પર પહોંચવાનું હતું, એની જગ્યાએ વી આર એટ 6.4%. હાયર ફિસ્કલ ડેફિસિટ મીન્સ હાયર બોરોઈંગ, printing of more money, both of which would lead to inflation. અને ઇન્ફ્લેશન જ્યારે હોય ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધે અને એક્સચેન્જમાં રૂપી ઉપર પ્રેશર રહે, રૂપી મે ડેપ્રિશિએટ. Along with the fact that US ની અંદર, as we all read frequently now, tapering થઈ રહ્યું છે. US Federal Reserve is increasing the interest rates, is pulling back the liquidity which was pumped into the economy during the COVID pandemic. તો એની સાથે જ્યારે જોઈએ આપણા આ ફિસ્કલ ડેફિસિટના કારણે જે બોરોઈંગ્સ એસ્ટિમેટ કરી રહ્યા હતા, મોસ્ટ ઓફ ધ ઇકોનોમિસ્ટ were expecting a borrowing in the range of 12 to 12.5 lakh crores next year. Any jagya now the borrowings are going to be in the range of 15 lakh crores.
એટલે borrowings are 20% higher than what was expected. So રૂપિયાની રીતે જોઈએ તો પ્લીઝ બધાએ આ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે there could be some volatility and over a period of time the rupee might depreciate. Going forward, again a very interesting slide કે government level પર from where does the rupee come and where does the rupee go. So again થોડું alarming છે કે 35 paisa of every rupee that the government spends comes from borrowings. એટલે આજનું દેવું કાલના માટે કરતા હોઈએ આપણે in the expectation that the future will be better is something which આની અંદરથી તમને દેખાશે. કોર્પોરેટ ટેક્સ એટલે કે કંપનીનો ઇન્કમ ટેક્સ, પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ અને GST are more or less in the range of 15-16% of the total revenues each. અને એ સિવાય પછી કસ્ટમ્સ છે, પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી છે, some tax non-tax revenues અને બીજી capital receipts હોય. And where does the rupee go? તો again એની અંદર સૌથી important component કારણ કે borrowings વધારે છે તો obvious છે કે interest ની અંદર highest પૈસા જાય છે. 20 paise in every rupee goes to service interest payments. એ સિવાયના બધા amounts નાના છે પણ સૌથી important is the interest payment. So I'm not reading all the different figures here. It is just for a cursory glance. Coming to the main themes of the budget, સૌથી I think જે આપણે જોયું કે capex અથવા capital expenditure માં substantial rise જે કરવામાં આવ્યો છે is going into the infrastructure. અને 7.5 lakh crores is the budgeted amount for capex and infrastructure, which is 35% higher than the last year. In fact, મેં જેમ કીધું કે 2019-20 થી ગણીએ તો ડબલ થાય છે amount. અને evenly spread out છે across various infrastructure segments. થોડા વખત પહેલા, as you might be aware, the government has announced this PM Gati Shakti National Master Plan. Gati Shakti, Gati એટલે speed, Shakti એટલે power. Logistics infrastructure built up કરીને ઇન્ડિયાનું logistics infrastructure revolutionize થાય, cost of logistics ઘટે, એનાથી export competitiveness આવે, industry માટે સારું થાય. So that is the plan and that is supposed to induce a lot of demand in the industry, lot of new employment across sectors. So railway ni under 1.4 lakh crores, roads ni under 2 lakh crores, 25,000 kilometers of new roads to be built. Logistics parks develop કરવામાં આવશે. River interlinking ના ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ ની વાત છે, including recent વાત છે નર્મદા and તાપ્તી rivers might be interlinked. પણ અહીંયા જે છે કેન બેતવા તો એના થ્રુ 9.08 lakh hectares of drinking water will be of land will be irrigated and drinking water will be supplied to 62 lakh people. 103 megawatt of hydro and 27 megawatts of solar power will be generated. So આવી એક river ના interlinking ની આ impact હોઈ શકે. So in the scheme they have envisaged interlinking of so many rivers across the country. Similarly, there is a proposal to link all the villages with optical fiber. BharatNet કરીને જે પ્રોજેક્ટ છે એની અંદર બધા જ villages ને લિંક કરવાની વાત છે. ડેટા સેન્ટર્સ અને એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ્સ ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નું સ્ટેટસ આપવામાં આવ્યું છે. તો ઓવરઓલ આ ગતિશક્તિ પ્લાન ની અંદર રોડ્સ, રેલવેઝ, પોર્ટ્સ, એરપોર્ટ્સ, માસ ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે કે મેટ્રો, waterways, logistical infrastructure આ બધાની વાત છે ને this is the pillar of this budget. એમ કહી શકાય આખું budget is focused on infrastructure અને second છે technology. Second area ઉપર જઈએ agriculture, આપણા માટે directly may not be so relevant but there were expectations કે જે farmer agitation થયું હતું અને ત્યાર પછી જે elections ને બધું આવી રહ્યું છે તો there could be a lot of dole outs, subsidies, but nothing of that sort has really happened. That is a very good part of this budget. હાલાકે minimum support prices ને માટે જે allocation છે 2.37 lakh crore which is a significant amount. પણ એ સિવાયના જે બી announcements છે are more to do with the technology interventions to really transform agriculture. Again, આ ટેકનોલોજીની જે વાત ગવર્મેન્ટે આખા બજેટમાં ને ઓવરઓલ બીજી બધી પોલિસીઝ થ્રુ કરી છે. I think businesses need to really wake up to the fact that government is moving far faster on technology adoption than even individual businesses. So કિસાન drones ની વાત છે જેના થ્રુ crop assessment થઈ શકે, spraying of insecticides and nutrients થઈ શકે, digitization of land records ની વાત છે, interlinking of ઉદ્યમ, e-શ્રમ, NCS અને બીજા બધા portals.
digital and high-tech services to farmers in PPP mode. અને નાબાર્ડ જે છે નેશનલ બેંક ઓફ જે એગ્રીકલ્ચર માટેની એના થ્રુ બ્લેન્ડેડ કેપિટલ એટલે કે રિસ્ક કેપિટલ, ઇક્વિટી કેપિટલ, સ્ટાર્ટઅપ કે એ સ્વરૂપમાં કેપિટલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે એગ્રીકલ્ચર અને રૂરલ બેઝ સ્ટાર્ટઅપ્સને. હેલ્થ, એજ્યુકેશન અને વેલબિંગની વાત કરી લઈએ 1 મિનિટ માટે. અગેન એની અંદર બી ડિજિટાઇઝેશન ઓફ હેલ્થ ઇકોસિસ્ટમ, ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ હશે અને બધાનું જેમ આધાર છે એમ એક ડિજિટલ રેકોર્ડ થશે જેના થ્રુ ક્યાંય પણ તમે જાઓ તો એ ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ થી તમારી ટ્રીટમેન્ટ ઈઝી થઈ શકે આખા કન્ટ્રીમાં. એ સિવાયના બી ઘણા બધા ટેકનોલોજી બેઝડ ઇનિશિયેટિવ્સની વાત છે. 3.8 crore houses will get tap water, clean tap water. અને પછી એજ્યુકેશનની અંદર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની અંદર કારણ કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્ડિયામાં અત્યારે જે છે ને દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ. તો એને સોલ્વ કરવા માટે હાઈ ક્વોલિટી ઈ કન્ટેન્ટ એન્ડ ડિજિટલ યુનિવર્સિટી ફોર યુનિવર્સલ એજ્યુકેશન, ઈ પોર્ટલ ફોર સ્કિલિંગ, રીસ્કિલિંગ એન્ડ અપસ્કિલિંગ એટલે પોર્ટલ બનાવશે જેના થ્રુ ઘણું બધું કન્ટેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. અને ફોરેન યુનિવર્સિટીઝ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ટુ બી અલાઉડ ઇન ધ ગિફ્ટ સિટી. એટલે જેમ GIA નું કાર્લસબર્ગ છે, કદાચ એવું બની શકે કે GIA કેન ઓપન અ યુનિવર્સિટી અથવા ઇટ્સ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન ધ ગિફ્ટ સિટી, એન્જોય અ લોટ ઓફ બેનિફિટ્સ. અને એના કારણે જે લોકોએ અહીંયાથી કાર્લસબર્ગ સુધી જવું પડે છે, US સુધી જે લોકો જાય છે, મે બી આપણા ડોર સ્ટેપ પર એ અવેલેબલ થઈ શકે. એન્ડ સેમ ઇઝ ધ કેસ વિથ સો મેની અધર ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીઝ. They'll not be એમને કોઈ પણ ઇન્ડિયન સિસ્ટમના, ઇન્ડિયાના કાયદાના કોઈ રેસ્ટ્રિક્શન્સ નહીં નડે અને એટલે એ લોકો ફ્રીલી એઝ ઇફ કે ઇન્ડિયાની બહાર ઓપરેટ કરે છે એટલું ઇઝીલી ઓપરેટ કરી શકશે. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી વેરી વેલકમ ચેન્જ. એટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્ડિયાથી ફોરેન ભણવા જાય છે ને એના કારણે ફોરેન એક્સચેન્જનો એટલો મોટો આઉટફ્લો છે. અને ખાલી એ ફોરેન એક્સચેન્જનો આઉટફ્લો નથી, એ બ્રેન ડ્રેન છે. કારણ કે મોટે ભાગના જે સ્ટુડન્ટ્સ બહાર ભણવા જાય છે પછી ત્યાં સેટલ થઈ જાય છે, પાછા નથી આવતા. તો ઇન્ડિયા માટે ક્વોલિટી મેનપાવર લૂઝ કરીએ છીએ. સો બ્રિંગિંગ ધોઝ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીઝ ટુ ઇન્ડિયા ઇઝ અ મેજર priority of this government, and I think they are trying to address with this. Again, ટેકનોલોજીની વાત કરીએ, ડિજિટાઇઝેશન અને ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસમાં એટલા બધા ઇનિશિયેટિવ્સ છે, બધાની કદાચ વાત બી ના કરી શકાય, પણ બ્રોડલી વાત કરીએ તો 100% પોસ્ટ ઓફિસીસ ટુ કમ અંડર ધ કોર બેન્કિંગ સોલ્યુશન ડિજિટાઇઝ કરવામાં આવશે. કોમર્શિયલ બેંક્સ ટુ સેટ અપ 75 ડિજિટલ બેન્કિંગ યુનિટ્સ એટલે ફિઝિકલ બેંક બ્રાન્ચ ધીરે ધીરે અલગ થતી જશે, બધી ડિજિટલ બેન્કિંગ ઉપર જ આવી જશે. SEZ નો જે લો છે, મેહુલભાઈએ had mentioned, so that is getting અથવા is being replaced by a new legislation. એના ઉપર હું થોડી પાછી વાત કરીશ. એક સિંગલ વિન્ડો પોર્ટલ પરિવેશ કરીને બનાવ્યું છે જેના થ્રુ ઓલ ગ્રીન ક્લિયરન્સીસ, એન્વાયરમેન્ટલ, CRZ, ફોરેસ્ટ રિલેટેડ અપ્રુવલ્સ એ બધું એક સિંગલ વિન્ડો ઉપરથી હવે થઈ શકે. યુનિક લેન્ડ પાર્સલ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર ફોર IT બેઝડ મેનેજમેન્ટ ઓફ લેન્ડ રેકોર્ડ્સ. Establishing of C-PACE to facilitate quicker voluntary winding up of companies. અત્યારે કોઈ કંપનીને વાઇન્ડ અપ કરવી હોય તો ટિપિકલી ઇટ ટેક્સ ઓલમોસ્ટ 2 years ટાઈમ. હવે આ એક ફાસ્ટ ટ્રેક મિકેનિઝમ ક્રિએટ કરવાની વાત છે જેના થ્રુ લેસ ધેન 6 monthsમાં મે બી 3 monthsની અંદર એ વાઇન્ડિંગ અપ પ્રોસેસ વોલેન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપનો થઈ શકશે. ઇન્ટરનેશનલ આર્બિટ્રેશન સેન્ટર ગિફ્ટ સિટીમાં સેટ કરવાની વાત છે જેથી કરીને ઇન્ટરનેશનલ લો રિલેટેડના કોઈ બી ડિસ્પ્યુટ્સ હોય તો એ અત્યારે ટિપિકલી UK એટલે કે લંડન ને સિંગાપોર જવું પડતું હોય છે, એ હવે ઇન્ડિયામાં જ ગિફ્ટ સિટીમાંથી થઈ શકશે. સૌથી મેગા જે એનાઉન્સમેન્ટ છે RBI ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ડિજિટલ રૂપી ઓન બ્લોકચેન ટેકનોલોજી. આપણે બિટકોઇન ને આટલી બધી ક્રિપ્ટો એસેટ્સની વાત કરી રહ્યા છે, બધાને કમ્પીટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ પોતાની ડિજિટલ એસેટ અથવા કરન્સી લોન્ચ કરી રહી છે, ડિજિટલ રૂપી. અને અગેન અત્યારે જે કારણસર બ્લોકચેન બિટકોઇન અને બીજી ડિજિટલ કરન્સીઝ યુઝ થતી હોય છે એઝ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટ, કદાચ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટની રીતે નહીં હશે પણ જે ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ, ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, પેમેન્ટ્સ એની અંદર ઘણું બધું એનાથી ફેસિલિટેશન થશે એન્ડ ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી. E-passports with embedded cheap and futuristic technology. તો આ નવા પાસપોર્ટ્સ ઇસ્યુ થશે. A lot of NRIs also need to worry about this because એમનું ટ્રેકિંગ એ એમ્બેડેડ ચીપ હશે, એના થ્રુ ગવર્મેન્ટ કદાચ ઇઝીલી ટ્રેક પણ કરી શકશે બહુ.
end-to-end online e-bill system and utilizing surety bonds in government procurement. આ એક બહુ યુનિક કન્સેપ્ટ અને મેજર રિફોર્મ કહી શકાય. અને અત્યારે ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ પ્રોક્યોરમેન્ટ બાય ધ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, બટ લેટર ઓન ઇટ વિલ બી રેલેવન્ટ ટુ અ લોટ ઓફ અધર સેક્ટર્સ ઇન્ક્લુડિંગ ધ જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી. અત્યાર સુધી ઘણી બધી વસ્તુમાં આપણે ગવર્મેન્ટમાં બોન્ડ અથવા બેંક ગેરંટી આપવી પડે છે. અને બેંક ગેરંટી આપી એટલે નોર્મલી એના માટેની ક્યાં એફડી મૂકવી પડે, ક્યાં કોઈ કોલેટરલ સિક્યોરિટી આપવી પડે. એની જગ્યાએ now they are coming up with a mechanism where the insurance companies can give surety bonds અથવા surety એક ટાઈપની આપી શકે વિધાઉટ કોલેટરલ અથવા વિધાઉટ સિક્યોરિટી. નો ડાઉટ એની કોસ્ટ અથવા પ્રીમિયમ વધારે હશે, પણ એટલીસ્ટ જે અમાઉન્ટ બ્લોકઅપ થતી હોય એફડીઝમાં અથવા કોલેટરલ સિક્યોરિટીમાં એની જરૂર નહીં રહેશે. તો ઇનિશિયલી ધીસ ઇઝ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટર્સ અને પ્રોક્યોરમેન્ટની સિસ્ટમ. ઇવન જેટલું બી એના માટેનું બિલ્સ હશે બધા ઓનલાઈન સબમિટ કરવાના થશે ને ઓટોમેટિકલી એ પેમેન્ટ થઈ જશે. સો ધેટ અગેન ઇઝ અ વેરી આઈ થિંક યુઝફુલ મિકેનિઝમ. Going forward, sunrise opportunities and energy transition, આ બહુ બધા સેક્ટર ઉપર અગેન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ન્યૂ એજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર એટલે 5G એડોપ્શન માટેની અને એની ઇકોસિસ્ટમ માટે પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સિસ્ટમ હેઝ બીન ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ હેઝ બીન અનાઉન્સ્ડ. ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન ફોર R&D ઇન અ હોસ્ટ ઓફ ન્યૂ જનરેશન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે AI થી લઈને ડ્રોન, સેમિકન્ડક્ટર, સ્પેસ ઇકોનોમી, જીનોમિક્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ, ગ્રીન અથવા ક્લીન એનર્જી, ક્લીન મોબિલિટી, આ બધાની અંદર ગવર્મેન્ટ ઇટસેલ્ફ વિલ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ R&D ઇન વેરિયસ વેઝ. એના પછી સોલર મોડ્યુલ મેન્યુફેક્ચરિંગ, એફિશિયન્ટ સોલર મોડ્યુલ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પણ PLI સ્કીમ હેઝ બીન અનાઉન્સ્ડ. ગ્રીન બોન્ડ્સ ટુ બી ઇશ્યુડ ફોર મોબિલાઇઝિંગ રિસોર્સિસ ફોર ગ્રીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને બેટરી સ્વેપિંગ પોલિસી ટુ બી અનાઉન્સ્ડ ટુ પ્રમોટ ઇલેક્ટ્રિક vehicles. So again, these are all very, very radical changes, any impact in years to come will be very, very radical. Startups, MSMEs and manufacturing industry matena je advantages and schemes announced thai jema sauthi important the credit linked guarantee scheme je che ECLGS has been extended by 1 more year to March 23 and 50,000 crores of more amount has been allocated for this scheme, especially for the hospitality industry. But a lot of companies within the gem and jewelry industry also are taking benefit of this scheme and they'll get 1 more year under this scheme. Similarly, credit guarantee fund trust for micro and small enterprises, જેની અંદર collateral free loans આપી શકાય, જેમાં government guarantee આપે છે MSMEs ને loan માટે. એ સ્કીમ બી એક્સટેન્ડ કરવામાં આવી, જેની અંદર 2 lakh crores ની વધારાની ક્રેડિટ મળી શકશે. Date of incorporation of startup for claiming profit linked deduction, જે income tax માં deduction startups ને મળે છે 3 years out of a period of 10 years, એના માટે ઇન્કોર્પોરેશન જે કરવાની ડેટ હતી એ પણ 1 વર્ષ લંબાવીને માર્ચ 23, પહેલા માર્ચ 22 હતી, હવે માર્ચ 23 સુધીમાં સ્ટાર્ટઅપ ઇન્કોર્પોરેટ થશે તો એને બેનિફિટ મળશે. ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન સ્કીમ may also be restarted. આપણે જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી શકાય એ આ ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન સ્કીમ છે, અને which was lapsed અથવા which got discontinued એમ કહી શકાય last few months back, અને એ એક્સટેન્ડ કરવામાં નથી આવી. That scheme is not part of the budget, it is part of the EXIM policy, and EXIM policy itself got postponed and a new EXIM policy will come out only around April 1st, April થી effective હશે. But they've announced that even before that they may restart this interest subvention scheme, અને એના માટે જે financial allocation કે budget ફાળવવામાં આવ્યું છે 2621 crores against 3151 crores in current year. So એ amount ફાળવી છે અને અડધું જ વર્ષ બાકી છે અથવા few months જ બાકી છે, તો it seems કે સ્કીમ એ લોકો કન્ટિન્યુ રાખશે for promoting export growth. Coming to the direct tax proposals, બહુ મેજર ચેન્જીસ નથી. પહેલી સ્લાઇડમાં હું ખાલી બેનિફિશિયલ એમેન્ડમેન્ટ વાત કરું, પછીના બધા નેગેટિવ એમેન્ડમેન્ટ્સ છે. So બેનિફિશિયલમાં I would rate no change in rates of income tax itself as a beneficial amendment, કારણ કે it was widely expected કે સુપર રીચ ઉપર ટેક્સ વધશે, કદાચ વેલ્થ ટેક્સ આવશે, કોઈ સ્વરૂપમાં ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ આવી શકે.
બીકોઝ તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય તો રિસન્ટ અમુક સર્વેસ થયા છે, ગ્લોબલ સર્વેસ છે, અને એના કન્ટેક્સ્ટમાં ઇન્ડિયાના સર્વે હતા કે આ 2 વર્ષ ઓફ પેન્ડેમિકમાં ધ ઇન્કમ ઇનઇક્વાલિટી હેઝ ગોન અપ ડ્રાસ્ટિકલી. જે ઇન્ડિયાના ટોપ 10% રીચ પોપ્યુલેશન છે, એમની ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ હેઝ મલ્ટીફોલ્ડ, અને એની સામે જે બોટમ 40% ઓફ ધ પોપ્યુલેશન છે, they have become more poor, they have become poorer. અને in that context it was expected કે એ સુપર રીચ માટેનો કોઈક સ્પેશિયલ ટેક્સ આવી શકે, અને એની સામે જે ખાસ કરીને સેલેરીડ એમ્પ્લોઈઝ છે એને સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનમાં ઇન્ક્રીઝ આવી શકે, અથવા ટેક્સ સ્લેબમાં થોડો વધારો આવી શકે, કારણ કે છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી 7-8 વર્ષથી ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ચેન્જ નથી આવ્યો, વધ્યો નથી. But nothing of that sort has happened. No changes at all in the rates of income tax. So it is good for businesses, bad for individual taxpayers. એના પછી extension of date for commencement of manufacturing to 31st March 2024 for concessional tax. જે 15% plus surcharge એટલે 17.17% જેટલો concessional rate of tax ની સ્કીમ જે એનાઉન્સ થઈ હતી, એને 1 વર્ષ માટે હજુ એક્સટેન્ડ કરવામાં આવી છે. સો એની કંપની that starts manufacturing before 31st March 2024 will still be able to avail of this scheme. ત્યાર પછી transfer pricing cases also to come under faceless scheme, for which a separate procedure would be laid down. અત્યારે normal scrutiny assessments, as we all know, are under the faceless scheme, but transfer pricing cases are still not under the faceless scheme. અને અમારો પોતાનો અનુભવ અત્યાર સુધીનો એમ કહે છે કે ફેસલેસ સ્કીમ ઇઝ ફાર સુપીરિયર, ફાર બેટર. એની અંદર ક્યાંય બી આર્મ ટ્વિસ્ટિંગ, કરપ્શન એ બધાનો સ્કોપ ઘણો ઓછો થઈ જાય છે, બહુ બધો ટાઈમ અને એનર્જી બચે છે, વધારે એફિશિયન્ટ છે, ફાસ્ટ છે, સ્મૂધ છે, અને એના રિઝલ્ટ્સ બી સારા એવા છે. સો ઇફ ધીસ સ્કીમ ગેટ્સ એક્સટેન્ડેડ ટુ ટ્રાન્સફર પ્રાઇસિંગ કેસીસ એઝ વેલ, ઇટ વિલ બી શ્યોરલી વેલકમ. ત્યાર પછીનો એક પોઈન્ટ છે કે અત્યારે એઝ વી નો કે ડિપાર્ટમેન્ટ બહુ બધી વસ્તુમાં કેસ રીઓપન કરતી હોય, બહુ બધા કેસમાં અપીલ્સ ફાઇલ કરતી હોય. Even if the SSC has got a favorable decision in the tribunal, they'll appeal before the High Court, maybe before the Supreme Court. Even when એ સેમ ઇસ્યુ ને લઈને બીજા કેસ ચાલુ હોય, એટલે એક question of law related, there are hundreds of cases which are filed all across the country by the income tax department. આના કારણે હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ ઉપર કેસનું પ્રેશર બી બહુ વધે છે, અને ઓવરઓલ કોસ્ટ, એફર્ટ બધું જ બધા માટે વધી જાય છે. સો નાઉ દે હેવ કમ અપ વિથ ધીસ કે જ્યારે બી આઈડેન્ટિકલ ક્વેશ્ચન ઓફ લો ઉપર there is a case which is pending before a high court or the supreme court, then that case અથવા filing of appeal should be deferred. એને પેન્ડિંગ રાખવી જોઈએ, અને ફાઇનલ નિર્ણય આવી જાય અને એ નિર્ણય ડિપાર્ટમેન્ટની ફેવરમાં હોય તો જ ફર્ધર અપીલ ફાઇલ કરવી જોઈએ બીજા કેસ. ત્યાર પછી they have brought this scheme of filing updated income tax returns. સો અત્યારે ઇન્કમ ટેક્સનું આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરીએ, ત્યાર પછી કોઈ મિસ્ટેક રહી જતી હોય એમાં અને પાછળથી ધ્યાન આવે તો we can file a revised return, but that can be filed only within 9 months from the end of the financial year અથવા during the assessment year. એટલે 31st December સુધી આપણે ફાઇલ કરી દેવું પડતું હોય. પણ ત્યાર પછી કોઈ ભૂલચૂક ધ્યાનમાં આવે તો શું? There was no mechanism at all. So instead now, whether a return was filed earlier or not, one can file an updated income tax return. અને એ 2 વર્ષ સુધી ભરી શકાશે from the end of the relevant assessment by paying additional tax of 25% if it is within 12 months or 50% if it is between 12 and 24 months. 25% or 50% of what? So of the total tax and interest liability on the additional income. So આ કરવાથી જે અત્યારે માની લઈએ કે 20% ટેક્સ સ્લેબમાં આવતા હોઈએ તો એ કેસમાં 25% ભરીને બી તમારું રહી જતું હોય રિટર્ન, તો તમે ભરી શકો છો. ના ભરાયું હોય તો, અને ભરાયું હોય પણ ફિગર ચેન્જ કરવો હોય તો તમે કરી શકો. શ્યોરલી તમે એ અપડેટેડ રિટર્ન થી તમારી ઇન્કમ રિડ્યુસ નહીં કરી શકો, ના તમે કોઈ રિફંડ ક્લેમ કરી શકશો. Again, if there is a search or survey or assessment proceedings which are already initiated against you, then you will not get the benefit of this updated return filing option.
હવે નેગેટિવ એનાઉન્સમેન્ટ્સ પર જઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે નો સેટ ઓફ એની લોસ ટુ બી અલાઉડ અગેન્સ્ટ અનડિસ્ક્લોઝડ ઇન્કમ ડિટેક્ટેડ ડ્યુરિંગ સર્ચ એન્ડ સર્વે ઓપરેશન્સ. એટલે સર્ચ એન્ડ સર્વે ઓપરેશન થાય ને એની અંદર કોઈ ઇન્કમ ડિટેક્ટ થાય જેના માટે તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરીને ટેક્સ ભરવાની જવાબદારી થતી હોય, તો કોઈ પાસ્ટનો બ્રોડ ફોરવર્ડ લોસ હોય એ તમે સેટ ઓફ કરીને તમારી ટેક્સ લાયબિલિટી ઘટાડી નહીં શકશો. હવે સેકન્ડ છે કમિશનર અપીલ્સ ઓલ્સો નાવ ગિવન પાવર ટુ લેવી પેનલ્ટી ઇન કેસ ઓફ અનડિસ્ક્લોઝડ ઇન્કમ. અત્યાર સુધી આ પાવર્સ ફક્ત ને ફક્ત જે એસેસિંગ ઓફિસર હોય એના પાસે હતા. સપોઝ કે એસેસિંગ ઓફિસરે પેનલ્ટી લેવી નથી કરી અને એ કેસ અપીલ્સમાં છે કમિશનર અપીલ આગળ, અને જો ત્યારે એડિશન સસ્ટેન થાય છે તો સાથે સાથે કમિશનર અપીલ્સ પેનલ્ટી પણ લગાડી શકે છે. એટલે આ સર્ચના કેસ રિલેટેડની વાત છે. એના પછી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઝ હોય તો એ કેસમાં અત્યારે એક પ્રોવિઝન હતું કે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીઝ વિચ આર ઇન્ટુ લિક્વિડેશન, એમના કેસમાં if there is some tax which is outstanding which cannot be recovered by the income tax department, and if it is due to negligence અથવા breach of duty on the part of directors, then the income tax department can recover that from the directors also. But this was only in the case of companies into liquidation. Now that has been extended, the scope has been extended. Even company liquidation માં ના હોય તો પણ એવા કેસમાં પણ જો ટેક્સની રકમ કંપની પાસેથી રિકવર ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ના કરી શકે એવા કેસમાં ડાયરેક્ટર્સ પાસેથી કરી શકે if they can prove that the ડાયરેક્ટરની આમાં ક્યાંય બી નેગ્લિજન્સ હતી અથવા એમણે જાણી જોઈને ભરવાની ટ્રાય નથી કરી. સેક્શન 14A ના જે ડિસએલાવન્સીસ છે એની અંદર 14A ડિસએલાવન્સ ઘણા બધા લોકોને ખબર હશે. if you have an exempt income accruing અથવા received by a company, તો સામે આપણે ઇન્ટરેસ્ટનું જે એક્સપેન્ડિચર થતો હોય બેંક લોન્સ કે બોરોઇંગ્સ ઉપર એ પ્રોપોર્શનેટ ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ ડિસઅલાઉ થઈ શકે. પણ એના ઘણા બધા કોર્ટ રૂલિંગ્સ એવા હતા કે એ કેસમાં ઇન્કમ એકચ્યુઅલ રિસીવ થયેલી હોવી જોઈએ તો જ એક્સપેન્સ ડિસઅલાઉ થઈ શકે. ફક્ત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કર્યું હોય ઇન્ટુ એક્ઝેમ્પ્ટ ઇન્કમ અર્નિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ તો એ કેસની અંદર કોઈ ડિસએલાવન્સ ના થઈ શકે. બટ નાઉ દે હેવ ચેન્જ્ડ અને એનું ક્લેરિફિકેટરી રીતે એવું કહ્યું છે કે એપ્લિકેબિલિટી ઓફ સેક્શન A 14 ડિસએલાવન્સ વિલ બી ધેર ઇવન વેન એક્ઝેમ્પ્ટ ઇન્કમ ઇઝ નોટ એકચ્યુઅલી અક્રુડ ઓર રિસીવ્ડ. મોટે ભાગની આપણી જેમ જ્વેલરી કંપનીઝ ડાયમંડ કંપનીઝમાં ઇશ્યુ આવતો હોય કારણ કે એક સાઈડ પર બેંક બોરોઈંગ હોય ને બીજી સાઈડ ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કોઈ પીએમએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય કારણ કે પાર્ટનરશિપ ફર્મમાંથી બી જ્યારે ઇન્કમ આવે ત્યારે એ એક્ઝેમ્પ્ટ ઇન્કમના સ્વરૂપમાં આવતી હોય એ મેઇન કંપની માટે. સો એ બધા જ કેસમાં 14A ડિસએલાવન્સ ઘણા બધા થતા હોય છે અને એનો હવે આ કારણથી સ્કોપ વધ્યો છે ને ડિસએલાવન્સ વધી શકે છે. અગેન અ very important negative change કે અત્યારે કોઈ પણ કંપનીની there is a foreign subsidiary અને એ ફોરેન સબસિડિયરીમાંથી ડિવિડન્ડ આવે છે ઇન્ડિયન કંપનીને. ફોરેન સબસિડિયરી જેની અંદર 26% થી વધારે સ્ટેક છે ઇન્ડિયન કંપનીનો. In that case, there was a concessional tax rate of 15% plus surcharge, effectively 17.16% નો ટેક્સ હતો. હવે એ ટેક્સ ફ્રોમ ફાઇનાન્શિયલ યર 22-23 એટલે 1 એપ્રિલ પછી આવું કોઈ ડિવિડન્ડ આવશે તો એ નોર્મલ ટેક્સ રેટ એપ્લિકેબલ થશે which will be 25.17% instead of 17.16%. I would say this is a very retrograde change કારણ કે એક્સપેક્ટેશન એવી હતી કે ફોરેન થી ડિવિડન્ડ આવે છે તો એ કન્સેશનલ રેટ થી ટેક્સ થવું જોઈએ. ઇનફેક્ટ કન્સેશન વધવું જોઈએ, મે બી 10% જવું જોઈએ કારણ કે અલ્ટિમેટલી અહીંયા બી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના હાથમાં આવે છે. પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાંથી જ્યારે પાછા ઇન્વેસ્ટર એને વિથડ્રો કરે છે ત્યારે તો એમ પણ ટેક્સ લાગે છે. તો આઈ થિંક આના કારણે ઘણું બધું ફોરેન રેમિટન્સ જે આવી રહ્યું છે ધેટ કેન ગેટ ઇમ્પેક્ટેડ. એના પછી છે એક્સપેન્ડિચર ઓન કમ્પાઉન્ડિંગ ઓફ ઓફેન્સીસ અંડર એની લો within or outside India or for any activity which is prohibited under any law within or outside India will not be a deductible expenditure under 37 section. So there are many companies જેમાં foreign inward અથવા outward remittance હોય ને એને ફેમાના regulations applicable હોય અને ઘણી બધી વાર નાના ટેકનિકલ બ્રીચના કારણે પણ કંપનીઝે કમ્પાઉન્ડિંગમાં જવું પડતું હોય અને કમ્પાઉન્ડિંગ માટે આરબીઆઈ અમુક પેનલ્ટી લેવી કરતી હોય ને એ અમાઉન્ટ
ભરવાની થતી હોય. તો હવેથી એ અમાઉન્ટ જે બી કમ્પાઉન્ડિંગ માટે ભરવાની થશે એ ડિસઅલાઉ થશે. It will not be allowed as a business expenditure. And again, not just within India. If some amount is paid outside India to any other jurisdiction where there is an offense that is committed, even that will not be allowed as a deduction. Similarly, any amount which is paid to a person જેના કંડક્ટમાં એ અમાઉન્ટ રિસીવ કરવાનું રાઈટ નથી એવા વ્યક્તિને કોઈ અમાઉન્ટ પે થશે તો એ બી એક્સપેન્ડિચર ડિડક્ટિબલ નહીં થશે. Going forward on the negative announcements, interest on loan from banks or NBFCs, if it is converted into debentures or any loan instrument, then it does not amount to actual payment and it will be disallowed under section 43B. ઘણી બધી વાર સેટલમેન્ટ અથવા બેંક સાથેનું રીસ્ટ્રક્ચરિંગ થતું હોય, ડેટ રીસ્ટ્રક્ચરિંગ, એની અંદર એ લોન ગેટ્સ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ડેટ અથવા ડિબેન્ચર અથવા એની બીકમ્સ અ ન્યૂ લોન. તો એ બધા કેસની અંદર એ પેમેન્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નહીં ગણાશે અને એની ડિડક્શન વિલ નોટ બી અલાઉડ. Again, very, very important negative change is on unexplained credit. તો અત્યાર સુધી કોઈ બી કંપનીમાં if SSC has received any loan અથવા borrowing into the company અને એ કેસની અંદર જ્યારે assessing officer wants to check the authenticity of the transaction, whether it is genuine or not, અને એને એડિશન કરવું જોઈએ કે નહીં કરવું જોઈએ, then the SSC had to just prove કે એ જેની પાસેથી પૈસા આવ્યા છે એની કેપેસિટી છે એટલી અમાઉન્ટ આપવા માટે, એની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ એટલે છે, એ વ્યક્તિનું કેવાયસી એટલે કે આઈડેન્ટિટી પ્રૂવ કરવાની જરૂર હતી, અને થર્ડ હતું કે ટ્રાન્ઝેક્શન જેન્યુઇન છે એટલે બેંક થ્રુ પૈસા આવ્યા છે, ઇટ ઇઝ સપોર્ટેડ બાય ડોક્યુમેન્ટેશન, એનું કોઈ એકાઉન્ટ કન્ફર્મેશન છે કે લોન અગ્રીમેન્ટ છે કે વોટ એવર. સો દેટ વોઝ સફિશિયન્ટ. The SSC was not required to prove the source of the original amount, એટલે કે જે લેન્ડર છે એની પાસે પૈસા ક્યાંથી આવે, એનો શું સોર્સ છે એ પ્રૂવ કરવાની અત્યાર સુધી જરૂર નહીં હતી. But now with this change that has come in, even the SSC will have to prove the source of the amount received by the lender from the ultimate, એટલે કે source નો બી source prove કરવો પડશે. And if that is not proven, then addition can be made under this section. આમાં અમુક એક્સેપ્શન છે. સેબી રજિસ્ટર્ડ VC ફંડ પાસેથી પૈસા આવ્યા હોય તો વાંધો નથી, કોઈ સિક્યોર્ડ લોન્સ હોય બેંક્સ પાસે કે નહીં એનો પ્રશ્ન નથી, પણ પ્રાઇવેટ કોઈની પાસે લેન્ડિંગ આવ્યું હોય તો એ કેસમાં જો સોર્સનો સોર્સ પ્રૂવ નહીં થઈ શકે then it can lead to addition. Dividends and bonus stripping provisions now made applicable to REITs, InvITs and EIFs. અને બોનસ સ્ટ્રીપિંગ ના પ્રોવિઝન્સ has also been made applicable to equity shares. એટલે આ જે અત્યાર સુધી ટેક્સ પ્લાનિંગ નું એક ટૂલ હતું એની અંદર લાસ્ટ યર આગળના વર્ષોમાં જ નાના ચેન્જ આવી ગયા હતા અને આ વખતે એ ચેન્જ વધારે પ્રોનાઉન્સ કરવામાં આવ્યા છે અને ઇન્ક્લુડિંગ બોનસ સ્ટ્રીપિંગ નો રૂલ બીજી ઘણી બધી સિક્યોરિટીઝ ને એક્સટેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે ઇન્ક્લુડિંગ ઇક્વિટી શેર્સ. So loss would not be allowed if security is bought 3 months before and sold 9 months after the record date for the bonus. Coming to the slabs, income tax na slab ma, as we just saw, there are no changes. પણ તેમ છતાં ક્વિકલી આપણે જોઈ લઈએ ઓલ્ડ ટેક્સ રેજીમ અને ન્યૂ ટેક્સ રેજીમ બે રેજીમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી હતી. બોથ કન્ટિન્યુ નાઉ. આપણી પાસે ઓપ્શન છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ને કે દે કેન સિલેક્ટ આઈધર ઓફ ધેમ. અપ ટુ 2,50,000 ઓફ ઇન્કમ બેવ રેજીમમાં એક્ઝામ્પ્ટ છે. 2.5 લાખ થી 5 લાખમાં ઓલ્ડ રેજીમમાં 5%, ન્યૂમાં બી 5 છે. ત્યાર પછીના સ્લેબ્સ ચેન્જ થતા જાય છે. 5 થી 7.5 લાખમાં 20% અંડર ઓલ્ડ, 10% અંડર ન્યૂ. 7.5 થી 10 લાખમાં 20% ઓલ્ડ, 15 ન્યૂ. એમ કરતા કરતા 15 લાખે અગેન 30% બેવ થઈ જાય અને આ બેવ આર એક્સક્લુઝિવ ઓફ સરચાર્જ અને સેસ, ધેટ વિલ બી એક્સ્ટ્રા. કંપનીઝના કેસમાં બી there is old regime and new regime. New regime માં it could be a new manufacturing company or it could be other than manufacturing company. So new manufacturing company હોય તો irrespective of the income, the tax rate will be 17.16%. અને other than manufacturing company હોય પણ new company new regime માં હોય તો 25.17% will be the tax rate. While in the old regime 2019-20 માં 400 crores થી ઓછું ટર્નઓવર છે કે વધારે ટર્નઓવર છે એના ઉપરથી 31.2% ટેક્સ છે જો ઇન્કમ ઇઝ લેસ ધેન 1 crore.
1 crore થી 10 crore હોય તો 33.384%, 10 crores ની ઉપર હોય તો 34.944%, અને ઓલ્ડ રેજીમ ની અંદર લેસ ધેન 400 crores નું ટર્નઓવર હોય તો 26%, 1 crore સુધી, 1 crore to 10 crore 27.82%, and above 10 crores is 29.12%. Under the old scheme, next year, એટલે financial year 22-23 ની અંદર turnover જે જોવાનો આવશે will be of financial year 2021. એ પછી સરચાર્જ અને AMT ની અંદર અમુક ચેન્જીસ છે, ખાસ કરીને કોઓપરેટિવ સોસાયટી રિલેટેડ ના અમુક ચેન્જીસ છે જેની અંદર they have been brought at par with companies. એમનામાં સરચાર્જ વધારે હતો, AMT વધારે હતો, એ બધું રિડ્યુસ કરવામાં આવ્યું છે. પણ વધારે important for all of us is that surcharge on long-term capital gains on transfer of any type of assets for individuals and everyone is now capped at 15%. એટલે HNIs ના કેસમાં ખાસ કરીને unlisted companies ના શેર અગર ટ્રાન્સફર કરીએ તો surcharge could go as high as 37%. Now it will be capped at 15%. So any type of assets ની અંદર હવે maximum surcharge will be 15%. There is a further clarification that any surcharge or cess on tax shall not be allowable as business expenditure. તમે આ surcharge અથવા cess ને business expenditure ની જેમ claim નહીં કરી શકો. COVID related અમુક જે જોગવાઈઓ છે કે any sum paid by an employer for expenditure incurred by the employee or his family for COVID illness related treatment shall not form part of perquisite. એટલે એમ્પ્લોયર જ્યારે કોઈ બી ખર્ચો કરે છે એમ્પ્લોયી માટે અથવા એના ફેમિલી મેમ્બર માટે COVID-19 રિલેટેડ ટ્રીટમેન્ટ માટે, તો એ પરક્યુઝિટ નહીં ગણાય. પરક્યુઝિટ નહીં ગણાય એટલે એ એમ્પ્લોયમાં ટેક્સેબલ નહીં થાય અને કંપની એના ઉપર TDS ડિડક્ટ નહીં કરવું પડશે. એવી જ રીતે બીજા કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી બી જો સહાય મળી હશે, કોઈ પણ જાતના અમાઉન્ટ મળી હશે ટુ અસિસ્ટ ઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ કોવિડ, તો એ પણ જે તે વ્યક્તિ માટે ઇન્કમ, રેસિપિયન્ટ માટે ઇન્કમ નહીં ગણવામાં આવશે. ઇન ધ કેસ ઓફ અ ડેથ ઓફ એમ્પ્લોયી ઓફ અ કંપની, એ કેસમાં એમ્પ્લોયર પાસેથી ગમે તેટલી અમાઉન્ટ મળશે ફેમિલીને એ એક્ઝેમ્પ્ટ રહેશે, અને એમ્પ્લોયર છોડીને બીજા કોઈ પાસેથી 10 લાખ રૂપિયા સુધીની અમાઉન્ટ જો રિસીવ થશે તો ઇટ વિલ બી એક્ઝેમ્પ્ટ ફ્રોમ ટેક્સ, પ્રોવાઇડેડ 12 મહિના, ડેથના 12 મહિનાની અંદર આ અમાઉન્ટ ચૂકવવામાં આવી હોય. I know a lot of companies in the gem and jewelry trade who have been paying certain benefits or amount to their employees or their family in this context, COVID related benefits appa mate, so they'll benefit out of this changes in the provisions. એના પછી taxation of virtual digital assets, cryptocurrencies, NFTs, એના ઉપર 1st June 2022 થી now taxation આવી ગયું છે. It will be a flat 30% rate on all virtual digital assets, whether it is cryptocurrencies, whether it is non-fungible tokens, NFTs. No deduction of any expenditure will be allowed. A cost જે હશે, cost છોડીને બીજો કોઈ પણ ખર્ચો બાદ નહીં મળે. અને એ ડિજિટલ એસેટ્સ ના ટ્રેડિંગ ઉપર અથવા ખરીદ વેચાણ ઉપર કોઈ પણ લોસ થશે તો બીજી ઇન્કમ સામે બાદ નહીં મળે, અને પ્રોફિટ થશે તો બીજા લોસની સામે બાદ નહીં મળે. એટલે એને સ્ટેન્ડ અલોન ગણવામાં આવશે ને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં બી એનું અલગ જ કોલમ આપવામાં આવશે જેની ઇન્કમ અલગથી લખવી પડશે. ઇવન લોસ હશે તો કેરી ફોરવર્ડ બી કરવામાં નહીં આવી શકે. યુ કેનોટ ઇવન કેરી ફોરવર્ડ ધ લોસ ટુ સબસિક્વન્ટ યર્સ. સાથે સાથે એ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ગવર્મેન્ટ કેપ્ચર કરી શકે, ટ્રેક કરી શકે, એના માટે TDS ના પ્રોવિઝન્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા છે, which will be applicable to crypto exchanges. એટલે જ્યારે ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ કોઈ પણ પેમેન્ટ કરે છે કોઈ પણ વ્યક્તિને on transfer of any cryptocurrency અથવા asset, તો 1% is the TDS which has to be deducted on transaction અથવા consideration value exceeding 10,000 rupees. ઇન્ડિવિજ્યુઅલના કેસમાં અથવા HUF જેનું બિઝનેસ ટર્નઓવર 1 કરોડથી ઓછું હોય, અથવા પ્રોફેશનમાં હોય વ્યક્તિ તો લેસ ધેન 50 lakhsની રેવન્યુ હોય, અથવા એ બિઝનેસ અથવા પ્રોફેશનમાં હોય જ ના, તો એક કેસમાં 10,000 ની જગ્યાએ TDS deduction will be applicable above 50,000 rupees. So in a way બજેટની અંદર આ ક્રિપ્ટો એસેટ્સ ઉપરના ટેક્સની વાત લાવીને ગવર્મેન્ટ has in a way clarified a lot of things. અત્યાર સુધી બહુ જ જેને કહેવાય કે આ ગ્રે એરિયા હતો, there was
huge discussion, a lot of rumors કે કદાચ બધી જ ક્રિપ્ટો એસેટ્સ બેન કરી દેવામાં આવશે. ગવર્મેન્ટ રેગ્યુલેશન લાવવાની કેટલા વખતથી વાત કરી રહી છે, જે અત્યાર સુધી નથી આવ્યું. અને આ બજેટમાં એની પર ફક્ત ઇન્કમ ટેક્સની વાત કરી, એની ઉપર જીએસટી ની કોઈ વાત નથી કરી. એનાથી એક અઝમ્પશન એવું આવવા લાગ્યું કે આની ઉપર ખાલી ઇન્કમ ટેક્સ લાગશે, જીએસટી નહીં જ લાગે. ઇન અ વે બજેટમાં આની ઉપર પ્રપોઝલ આવવાથી સોર્ટ ઓફ લેજિટિમેસી આવી ગઈ ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં. But that was probably not the intention of the government, and therefore later on they clarified કે આનાથી કોઈ અમે લેજિટિમેસી આપીએ છીએ અને રેગ્યુલેટ નહીં કરીએ એવો કોઈ મેસેજિંગ જતો હોય તો એ ખોટો છે. ઇવન જીએસટી લાગશે કે નહીં હજુ ફાઇનલ ડિસિઝન લેવાયું નથી. જીએસટી લાગી શકે છે. ઇફ the virtual digital assets are classified as securities, આપણે શેર્સ, ડિબેન્ચર્સ વગેરે હોય તો એની ઉપર જીએસટી નથી લાગતો. એમ ક્રિપ્ટોને બી જો એ લોકો સિક્યોરિટીની ડેફિનેશનમાં ક્લાસિફાઈ કરે છે તો જીએસટી નહીં લાગે, ને તો એની પર જીએસટી લાગી શકે છે. સો અગેન ધીસ સબ્જેક્ટ ઇઝ સ્ટીલ વાઇડ ઓપન. ખાલી એની પર ઇન્કમ ટેક્સનું પ્રોવિઝનની ક્લેરિટી આપવામાં આવી છે. બાકીના લો શું આવશે, કેવી રીતે આવશે, જીએસટી લાગશે કે નહીં, બીજા શું રેગ્યુલેશન હશે, વી હેવ ટુ વેટ એન્ડ સી. કોઈ ગિફ્ટ કરવામાં આવે આ વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ અથવા ક્રિપ્ટો કોઈ એક વ્યક્તિ બીજાને, એટલે આપણે એવું ધારો કે કોઈ કે મને આ ગિફ્ટ દ્વારા આવી છે, કારણ કે એનો સોર્સ નથી ખબર, તો એના ઉપર રેસિપિયન્ટને ટેક્સ લાગશે. અગેન ઓલરેડી એક ક્વેરી હતી કોઈકની કે ઇન ધેટ કેસ ખાલી ટેક્સ ભરવાથી પછી બીજું કોઈ એક્સપ્લેનેશન આપવાની જરૂર પડશે કે નહીં, કે સોર્સ શું છે, ક્યાંથી આવ્યા છે. તો આઈ થિંક ટેક્સ લાગશે એ તો કહેવામાં આવ્યું છે, પણ એનું એવું અર્થઘટન ના થઈ શકે કે ટેક્સ ભરીએ છે એટલે બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં નહીં આવે. બીજા ઘણા બધા સેક્શન્સ ઇન્કમ ટેક્સ ની અંદર છે ને એવી રીતે હવે બેનામી, બ્લેક મની, બહુ બધા બીજા લોસ છે જે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને અવેલેબલ છે, અને જેના અંતર્ગત એનું છેલ્લે સુધીનો સોર્સ શું છે અને સોર્સ રાઈટ છે કે નહીં, કેવી રીતે એ ડિજિટલ એસેટ તમારી પાસે આવ્યા છે એ પૂછવાનો એમની પાસે પૂરેપૂરો અધિકાર છે ને એ એક્સપ્લેન ના કરી શકાય. So in all likelihood there could be penal provisions that can be attracted. એના પછી ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સેન્ટર ગિફ્ટ સિટી રિલેટેડ ના ટેક્સ બેનિફિટ્સ ઘણા બધા આવતા જાય છે. એમાં વધારાના અમુક બેનિફિટ્સ આ બજેટમાં જે એનાઉન્સ થયા છે, એમાં ઇન્કમ ઓફ નોન રેસિડેન્ટ્સ ફ્રોમ ઓફશોર ઓર ઓવર ધ કાઉન્ટર ડેરિવેટિવ્સ, જે પી નોટ્સ ના સ્વરૂપમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવે છે, entered into with an offshore banking unit of IFC અને from portfolio of securities or financial products or funds which are managed or administered by a portfolio manager in an account maintained with offshore banking unit in IFC shall be exempt from tax if the income is accruing or arising outside India and is not deemed to accrue or arise in India. Basically gift city ની અંદર કોઈ બી બેંક અને કસ્ટોડિયલ સર્વિસ છે, પીએમએસ મેનેજર છે, એ કોઈ બી નોન રેસિડન્ટ, એ નોન રેસિડન્ટ ઇન્ડિયન હોઈ શકે અથવા નોન ઇન્ડિયન હોઈ શકે, એના પૈસા મેનેજ કરે છે અને એ પૈસાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગ્લોબલી થઈ રહ્યું છે અથવા પી નોટ્સ થ્રુ ઇન્ડિયામાં આવ્યું છે. એ કેસમાં જો કોઈ બી પ્રોફિટ અથવા ઇન્કમ થશે તો એના ઉપર ઇન્ડિયામાં ટેક્સ નહીં લાગે. આ ગિફ્ટ સિટી રિલેટેડ જેમ આપણે વાત કરી કે એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એમાં એટ્રેક્ટ કરવાની વાત ચાલે છે, જેમાં જીઆઈએ જેવી કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આવી શકે છે, થી લઈને ઘણી બધી બેંક્સ અને ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ ત્યાં છે. ઓવરઓલ ગોઈંગ ફોરવર્ડ એવું બનશે કે ઘણી બધી જેમ જ્વેલરી કંપનીઝ માઇટ હેવ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધેર ટ્રેઝરી ફંક્શન ઇન ગિફ્ટ સિટી ટુ અવેલ ઓફ અ લોટ ઓફ બેનિફિટ્સ વિચ આર અવેલેબલ. ટીડીએસ રિલેટેડના પ્રોવિઝન્સની વાત કરીએ તો બે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેન્જ સરખા જેવા છે, પણ બે પ્રોવિઝન છે, અને એ છે કે બેનિફિટ્સ પાસ્ડ ઓન ટુ એજન્ટ્સ એઝ બિઝનેસ પ્રમોશન સ્ટ્રેટેજી ટેક્સેબલ ઇન હેન્ડ્સ ઓફ એજન્ટ્સ. એજન્ટ કોઈ બી હોય કોઈ પણ વસ્તુના, કોઈ પણ કંપનીના, એ એજન્ટને કમિશનના સ્વરૂપમાં આ જે પૈસા ચૂકવવામાં આવે તો એમને બી ટીડીએસ લાગે છે. બટ અપાર્ટ ફ્રોમ કમિશન ઇફ ધેર ઇઝ એની અધર બેનિફિટ્સ વિચ આર પાસ્ડ ઓન ટુ ધ એજન્ટ, એની ઉપર ટીડીએસ નથી લાગતો કારણ કે એ ટ્રેક જ નથી થતું. Now they have made it obvious that any sort of benefits which are passed on to the agents as business promotion strategy na bhagrupe will be taxable in the hands of agent, and companies that are paying any benefits to any person, whether it is an agent or anyone else, for any purpose જેની અંદર 20,000 થી વધારે રૂપિયાનું પેમેન્ટ છે તો એ ટીડીએસ ને પાત્ર થશે. ટીડીએસ will have to be deducted at 10%. So as an example, ઘણા બધા લોકો ઇન્કમ
ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇલ્સમાં ખાસ કરીને ઇન્કમ ના હોય તો કોઈની ને કોઈ પાસેથી ઇન્કમના સ્વરૂપમાં અમાઉન્ટ લેતા હોય છે અથવા ઇન્કમ આવતી હોય છે. એમાં શેર બજારની ઇન્કમ પ્રોફિટના સ્વરૂપમાં પ્રોફિટ શેરિંગ ફ્રોમ ડેરિવેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન, સ્ટોક ટ્રાન્ઝેક્શન, શેર ટ્રાન્ઝેક્શનના સ્વરૂપમાં અગર સ્ટોક બ્રોકર અથવા કોઈ પાસેથી અમાઉન્ટ આવતી હોય તો નાવ ઓલ ધોઝ અમાઉન્ટ્સ બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઇન ધ નેચર ઓફ બેનિફિટ્સ it may not be liable to TDS under the specific provisions which were existing till now, but henceforth with this new provision coming in, any sort of benefit which is passed by one entity to any other person will be liable to TDS at 10% if the amount exceeds 20,000 rupees. Immovable property na purchase sale ઉપર જે TDS છે 1%, એની અંદર એક ક્લેરિફિકેશન છે કે it will have to be deducted on higher of the transaction value અથવા consideration or the stamp duty value of the property. એના પછી TDS ના જે રેટ્સ છે આગળના બજેટમાં if you recollect એવા ચેન્જીસ લાવ્યા હતા કે if the recipient of income is not filing income tax returns તો એ કેસની અંદર higher rate of TDS apply થતું હતું. એમાં 2 વર્ષ સુધી રિટર્ન ના ભરાયું હોય તો higher rate of TDS ટ્રિગર થતું હતું. હવે આ 2 વર્ષની જગ્યાએ 1 વર્ષ બી રિટર્ન નહીં ભરાયું હોય તો TDS 10 ટાઈમ્સ થઈ જશે ઘણા બધા કેસ. એના પછી એક બેનિફિશિયલ પ્રોવિઝન નાનું છે TDS માં, ખાસ કરીને ફોરેન રેમિટન્સ ના કેસમાં જ્યારે વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ ડિડક્ટ કરવાનું થતું હોય અને એ અમાઉન્ટ ગ્રોસિંગ અપ કરીને ઇન્ડિયન પેયર જે છે ઇન્ડિયન એસએસસી એ અમાઉન્ટ જો બેર કરતી હોય, જે રેસિપિયન્ટ છે ત્યાં આગળ અમાઉન્ટ જેને જાય છે એ એની ક્રેડિટ ત્યાં હોમ કન્ટ્રીમાં નથી લેતું. એવા કેસમાં જો આગળ જઈને એવું ખ્યાલ આવે કે આ અમાઉન્ટ TDS ને પાત્ર હતી જ નહીં, વિથહોલ્ડિંગ ટેક્સ ને પાત્ર જ નથી, તો અત્યાર સુધી એ અમાઉન્ટ પાછી લેવા માટે અપીલના પ્રોસિજરમાં જવું પડતું હતું. there was no mechanism, easy mechanism કે smooth mechanism જેના થ્રુ એ રિફંડ ક્લેમ કરી શકાતું હતું. now they have introduced this mechanism through which assessing officer ને જ claim of refund કરી શકાય અને assessing officer will pay the amount provided કે આની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ નું TDS હોય એમાં એપ્લિકેબલ નથી અને લોઅર TDS ની વાત હોય, TDS મેં કાપ્યું છે 20% પણ લાગતું તો 10%, તો એ કેસમાં રિફંડ હું ક્લેમ નહીં કરી શકું. પણ TDS ને પાત્ર જ નથી અને TDS ભરાયું છે એ કેસમાં રિફંડ ક્લેમ કરી શકાશે. ત્યાર પછી ફેસલેસ એસેસમેન્ટ પ્રોસિજરની વાત કરી. મેં જેમ કીધું કે આ પ્રોસિજર ઘણી બધી રીતે બહુ સ્મૂથ છે, પણ એની અંદર એક પોઈન્ટ હતો જેને લઈને બહુ લિટિગેશન્સ ઘણી બધી જગ્યાએ થયા છે અને એ છે ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ્સ ઓફ વાયોલેશન ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ. એટલે કે એસએસસી ને ઘણી બધી વાર લાગે કે મારે જે કહેવું છે હું કહી નથી શકી રહ્યો, મને કહેવાની તક નથી મળી અને એ મને પૂછ્યા વગર મારો રિસ્પોન્સ લીધા વગર ઓર્ડર થઈ રહ્યા છે, તો ધેટ શુડ બી સ્ક્વોશ્ડ. ઘણા બધા કેસ હાઈકોર્ટમાં ને ટ્રિબ્યુનલમાં થયા ને એ બધાએ જ એવો વ્યૂ લીધો છે કે એસએસસી ને પૂરેપૂરી સાંભળવાની તક મળવી જોઈએ, કંઈ બી કહેવું હોય તો કહેવાની તક મળવી જોઈએ. તો એ કન્ટેક્સમાં હવે આ ચેન્જીસ છે, આખો પ્રોસિજર ને રીવેમ્પ કરવામાં આવ્યો છે જેની અંદર જે એસેસમેન્ટ યુનિટ હશે, now what it will have to do is prepare in writing an income or loss determination proposal and issue a show cause notice if there is a proposal for any addition to the tax અથવા income. એટલે ગમે ત્યારે જો એડિશન નો કેસ હોય તો શો કોઝ નોટિસ ઇશ્યુ કરવી હવે ફરજિયાત થઈ ગઈ છે. જે નોટિસ આવ્યા પછી એસએસસી કેન ફાઇલ ઇટ્સ રિપ્લાય to the National Faceless Assessment Center, which in turn will forward that reply to the assessment unit. ત્યાર પછી જ assessment unit order બનાવી શકશે ને એ બી ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ ઓર્ડર બનાવશે જે નેશનલ ફેસલેસ એસેસમેન્ટ સેન્ટરને મોકલી આપશે અને એ જ્યારે કન્ફર્મ કરશે ત્યાર પછી જ એ ડ્રાફ્ટ ઓર્ડર આગળ જશે. કહેવાનું મીનિંગ કે ડિપાર્ટમેન્ટ shall allow hearing and opportunity of being heard wherever there is a request from the assessor. એમને એ ઓર્ડર નહીં કરી શકે, શોકોઝ થી આપશે અને હિયરિંગ ની જરૂર હશે તો હિયરિંગ જે પણ સ્વરૂપમાં આપવાની જરૂર હોય એ આપવાની રહેશે. ત્યાર પછી ટ્રસ્ટ અને ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ રિલેટેડ બહુ બધા ચેન્જીસ છે. અગેન અ લોટ ઓફ કંપનીઝ ઇન ધ ટ્રેડ આઈ નો હેવ બીન રનિંગ અ લોટ ઓફ NGOs અને એમના માટે આ એપ્લિકેબલ પ્રોવિઝન્સ છે. ઇનફેક્ટ ટ્રસ્ટ અને ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ રિલેટેડ બહુ બધા ચેન્જીસ છે, નાના નાના પણ બહુ બધા ચેન્જીસ છે. ઇવન લાસ્ટ યર છેલ્લા 2 વર્ષમાં આ રિલેટેડ ઘણા બધા ચેન્જીસ આવ્યા છે. એમાંના થોડા ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેન્જીસ ઉપર હું વાત કરીશ.
તો એક ચેન્જ એવો છે કે ટ્રસ્ટીઝ અથવા સ્પેસિફિક પીપલને અગર ટ્રસ્ટ કોઈ બી જાતનો અનરીઝનેબલ બેનિફિટ પાસ ઓન કરશે તો એટલી અમાઉન્ટ જેટલી પેનલ્ટી ટ્રસ્ટ ઉપર નાખવામાં આવશે. ફર્સ્ટ ટાઈમ વાયોલેશન હશે તો 100% પેનલ્ટી હશે. અગર એ ઓફેન્સ કન્ટિન્યુ કરશે, વાયોલેશન કન્ટિન્યુ હશે તો સબસિક્વન્ટલી ઇવન ડબલ અમાઉન્ટની પેનલ્ટી ભરવાની આવશે. એટલે ટ્રસ્ટીને કોઈ પણ જાતનો અનરીઝનેબલ બેનિફિટ કે લાભ પાસ ઓન નહીં થવો જોઈએ. એના પછી આ એક ક્લેરિફિકેશનના સ્વરૂપમાં છે કે ટ્રસ્ટને કોઈ એક્ઝેમ્પશન ડિનાય કરવાની જરૂર પડે બીકોઝ કે એની જે ઇન્કમ છે એ ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ધ ટ્રસ્ટ માટે નથી વપરાઈ અથવા એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખોટી રીતે થયું છે જે અલાઉડ નથી અથવા પેમેન્ટ ટ્રસ્ટી અથવા કોઈને અનરીઝનેબલ બેનિફિટ આપવા માટે થયું છે. આવા કોઈ પણ સંજોગોમાં whenever there is a reason to deny exemption એ કેસમાં ફક્ત એટલી જ અમાઉન્ટ જેટલી ઇન ક્વેશ્ચન છે, જેટલી અમાઉન્ટ એ અનરીઝનેબલ કોઈને બેનિફિટ આપવામાં વપરાય છે અથવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાઈટ નથી થયું કે એવા જે કારણ હશે એટલી અમાઉન્ટ પર ટેક્સ લાગશે. એમાં બી જે બી એક્સપેન્સીસ હશે, લોસ સેટ ઓફ હશે એ બધું બાદ કર્યા પછી 30% નો ટેક્સ લાગશે. ત્યાર પછી if there is any donation which is made to any university or research association which is registered under section 35(1) ના various clauses જે છે એની અંદર રજિસ્ટર્ડ થયેલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ને ડોનેશન કરવામાં આવશે, that will be disallowed in case જે ડોની છે, જે રેસિપિયન્ટ છે એ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ડોનેશન્સ સબમિટ નથી કરતું ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, તો એ કેસમાં એ ડોનેશન આપનારને એ ડોનેશન બાદ નહીં મળે. ત્યાર પછી એઝ વી ઓલ નો કે જે બી ટ્રસ્ટની પાસે ડોનેશન આવે છે ક્યાં એને 85% ઓફ ધ ઇન્કમ જે તે વર્ષમાં સ્પેન્ડ કરી દેવી પડે અથવા ઇટ કેન અપ્લાય ટુ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર અક્યુમ્યુલેશન ઓફ ઇન્કમ. માની લો કે કોઈ મોટું સ્કૂલનું બિલ્ડિંગ બનાવવું છે કે બીજું કોઈ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કરવો છે તો અમુક વર્ષ સુધી અમાઉન્ટ ભેગી કરવી પડે ને પછી સ્પેન્ડ કરી શકાય. હવે જે તે સમય જ્યારે સ્પેન્ડ કરવાની આવે ત્યારે એ હેતુ ચેન્જ થઈ ગયો, હવે એ પર્ટિક્યુલર એક્સપેન્ડિચરની જરૂર નથી જે ઓલરેડી એમણે ઇન્ટિમેટ કર્યું હોય, તો અત્યાર સુધી એમાં શું કરવું એ લખ્યું ના હતું. હવે એક રિલેક્સેશન આપ્યું છે કે એ કેસમાં બીજા કોઈ હેતુ માટે બી એ પૈસા વાપરી શકાય પ્રોવાઇડેડ કે એ ટ્રસ્ટ ડીડના ઓબ્જેક્ટની અંદર એ બીજા હેતુ પણ હોય તો એસેસિંગ ઓફિસર હવે એ ટાઈપની પરમિશન આપી શકશે. ત્યાર પછી ટ્રસ્ટની ઇન્કમ ઇફ ઇટ exceeds the basic threshold limit before exemption, then the trust has to maintain books of accounts and documents in prescribed form and get them audited. તો ટ્રસ્ટે બી એકાઉન્ટ્સ રાઈટ રીતે રાખવા પડશે ને એને ઓડિટ કરાવવા પડશે. તો આ ડાયરેક્ટ ટેક્સ રિલેટેડના બધા પ્રોવિઝન્સ હતા. Now we move on to the indirect tax related proposals. જીએસટી મેં જેમ કીધું એક આખો સેપરેટ સબ્જેક્ટ છે, એના ઉપરના ઘણા બધા રેટ ચેન્જીસ થી લઈને પ્રોસિજરલ ચેન્જીસ એ જીએસટી કમિટી કરતી હોય છે. કમિટી મીટિંગ્સમાં એ બજેટનો પાર્ટ નથી હોતો, એટલે બજેટની અંદર જીએસટી ઉપર બહુ ઓછા ચેન્જીસ હોય. આ વખતે એને રિલેટેડ અમુક ચેન્જીસ અથવા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે બીજી અમુક મિનિટ્સ અથવા અપડેટ્સ આપ્યા છે, એને ધ્યાનમાં લઈને જેટલા ચેન્જ છે એ ફક્ત હું અહીંયા એક બે સ્લાઇડમાં કવર કરું છું. આની ઉપર સેપરેટ સેશન્સ થયા છે ને થઈ રહ્યા છે, તો ઇફ નીડેડ એની ઉપર આપણે સેપરેટ સેશન રાખી શકીએ. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે અગેન જીએસટી ના કમ્પ્લાયન્સ રિલેટેડ ઘણી બધી ટાઇટનિંગ થઈ રહી છે. સો ઇફ જીએસટીઆર 1 ઓફ પ્રીવિયસ ટેક્સ પીરિયડ ઇઝ નોટ ફાઇલ્ડ, then GSTR 1 of succeeding tax period cannot be filed. આગળનું GSTR 1 નથી ભરાયું તો નવા પીરિયડનું બી નહીં ભરાય. સિમિલરલી GSTR 1 અને 3B પ્રીવિયસ ટેક્સ પીરિયડનું ના ભરાયું હોય તો કરંટ પીરિયડનું 3B પણ નહીં ભરી શકાશે. ત્યાર પછી એક નવું ફોર્મ GSTR 2B ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું છે. સો એઝ વી ઓલ નો એક મેજર પ્રોબ્લેમ જીએસટી ની અંદર એ હતો કે જ્યારે બી આપણે ક્રેડિટ ક્લેમ કરવાની હોય તો સપ્લાયર્સે કેટલી ઇનવોઇસ પોર્ટલ પર ચઢાવી છે અને ટેક્સનું પેમેન્ટ કર્યું છે એને અનુરૂપ મેચિંગ થાય, રીકન્સાઇલ થાય તો જ એ ક્રેડિટ આપણને અલાઉ થાય છે. અને કારણ કે આ લાઈવ સિસ્ટમ છે, ઘણા બધા સપ્લાયર મંથલી સિસ્ટમમાં હોય, કોઈ ક્વાર્ટરલી સિસ્ટમમાં હોય, તો એ મેચિંગ કોન્સ્ટન્ટ કરતા રહેવું પડે. આજે મેચ કર્યું તો એ મેચ નથી થયું કારણ કે સપ્લાયર ઇનવોઇસ નથી ચડાવીને આવતીકાલે એને ચડાવી દીધી છે, તો એ રોજે રોજ મેચિંગ વોઝ અ ચેલેન્જ અને એના કારણે ઘણું બધું ડિસએલાઉ થતું હતું ક્રેડિટ્સ. સો ઇન્સ્ટેડ
હવે એને સ્મૂથ કરવા માટે they have introduced this auto generated statement જેની અંદર ITC અવેલેબલ અને ITC નોટ અવેલેબલ નું ક્લિયર ડિફરન્સિએશન પોર્ટલ જ કરીને આપી દેશે. SSCA ટેક્સ પેયરે જાતે નહીં કરવું પડે. અને કોરસ્પોન્ડિંગલી એટલે GSTR 2 જે હતું, જે ભરવાનું હતું ને એમાંથી એ એક્સેપ્ટ, એડિટ કરી શકે, રિજેક્ટ કરી શકે સપ્લાયરની ડિટેલ્સ, એ GSTR 2 has been done away with. Then the time period of following has been increased to 30th November. 30th September થી timeline અમુક વસ્તુની extend કરીને 30th November કરી દેવામાં આવી છે, જેની અંદર making any amendment in GST returns, issuance of credit note, availment of ITC, amendment by e-commerce operator in their return, આ બધા માટે 30th November હશે. પણ ઓલ પ્રેક્ટિકલ પર્પસીસ ની રીતે જોઈએ તો 20th નવેમ્બર, કારણ કે ત્યારે કમ્પ્લાયન્સ અને ફાઇલિંગની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવી જાય છે, જ્યારે સબમિટ કરી દેવું પડશે. તો પ્રેક્ટિકલ પર્પસથી આપણે 20th નવેમ્બર ગણી શકીએ. કમ્પોઝિશન ડીલરના કેસમાં ડ્યુ ડેટ પછી 3 મહિના સુધી જો રિટર્ન ફાઇલ નહીં થાય તો રજિસ્ટ્રેશન ઇઝ લાયબલ ટુ બી કેન્સલ્ડ. એના પછી આ એક ફેવરેબલ પોઈન્ટ છે કે balances in the cash ledger in CGST and IGST can be transferred to other GSTN within the same PAN number. એક જ લીગલ એન્ટિટીના બે સ્ટેટમાં ઓફિસીસ હોય અને બે GST નંબર હોય અને એક જગ્યાએ એની પાસે કેશ લેજરમાં બેલેન્સ છે અને બીજી જગ્યાએ પેએબલ થતું હોય, તો અત્યાર સુધી જ્યાં પોઝિટિવ બેલેન્સ છે ક્યાં તો રિફંડ ક્લેમ કરવું પડે અથવા એટલા પૈસા પડી રહે અને બીજી જગ્યાએ આપણે ભરવાના આવે. પણ હવે એ સ્મૂથ કરી દીધું. તમે એક નંબરથી બીજા નંબર, સેમ પેન હોય, સેમ એન્ટિટીની અંદર બે રજિસ્ટ્રેશન નંબરમાં એકની અંદર બેલેન્સ હોય તો તમે બીજે ટ્રાન્સફર કરી શકશો, પ્રોવાઇડેડ કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક લાયબિલિટી રજિસ્ટરની અંદર આઉટસ્ટેન્ડિંગ લાયબિલિટી નહીં હોવી જોઈએ. SEZ ના સપ્લાયના કેસમાં IGST ઓર પેમેન્ટ અંડર LUT હોય તો રિફંડ નો ક્લેમ માટેની લાસ્ટ ડેટ ફોર એપ્લિકેશન ઇઝ નાઉ 2 years from the due date of GSTR 3B for the relevant tax period. એટલે એ ટાઈમલાઈન ચેન્જ કરવામાં આવી છે. એના પછી એક રિટ્રોસ્પેક્ટિવ પોઝિટિવ એમેન્ડમેન્ટ છે. 1st July 2017 જ્યારથી GST લો આવ્યો છે ત્યારથી 24% ઇન્ટરેસ્ટ લેવી થતું હતું જો ITC રોંગલી અવેલ કરી હોય. તો હવે એ ITC લોંગલી અવેલ કરી હોય એટલું જ નહીં, અવેલ કરી હોય અને યુટિલાઇઝ બી કરી લીધી હોય, એ કેસમાં વ્યાજ 24% જગ્યાએ 18% લાગશે, 18% લાગશે. ઇનફેક્ટ કદાચ ઓલરેડી કોઈ આવું વ્યાજ ભર્યું હશે તો there could be a possibility to explore an option to claim a refund. જે 6% વધારાના ભર્યા છે એ બી કદાચ રિફંડ મળી શકશે, કારણ કે આ રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી એ લોકોએ એમેન્ડ કર્યું છે. Moving on to customs duty related important points. So customs to be fully IT driven and customs national portal to be implemented by 30th September. Focus on higher facilitation and risk based checks only. એટલે customs department ની અંદર બધું જ ઓટોમેટેડ, ઓનલાઈન અને એ એક્સપોર્ટ ને પ્રમોટ કરે એ રીતના પ્રોવિઝન્સ ઉપર જવાની વાત છે. ઘણી બધી જે હેસલ્સ છે અત્યારની સિસ્ટમ એ સોલ્વ કરી શકાશે એવી વાત છે. આખી કસ્ટમ્સના જેટલા બી પ્રપોઝલ્સ છે એની અંદર મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ અને આત્મનિર્ભર ભારત પોલિસીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઘણી બધી વસ્તુમાં ડ્યુટીઝ વધારવામાં આવી છે. ઇમ્પોર્ટ ઓફ ગુડ્સ એટ કન્સેશનલ રેટ ઓફ ડ્યુટીના જે રૂલ્સ છે કસ્ટમ્સની અંદર, એની અંદર ઘણું સિમ્પ્લિફિકેશન અને ઓટોમેશન કરવાની વાત છે. જેમ કે અત્યારે કોઈ બી ઇમ્પોર્ટ હોય ગુડ્સ આ કન્સેશનલ રેટ ઓફ ડ્યુટી મેં, તો 2 દિવસની અંદર જ્યુરિસ્ડિક્શનલ કસ્ટમ્સ ઓફિસરને એની જાણ કરવાની રહેતી હતી. કોઈ ગુડ્સ જોબ પર મોકલ્યા હોય તો બી જાણ કરવાની જરૂર હતી. એ બધી જ વસ્તુ હવે જાણ કરવાની કે પ્રોસિજરલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ હેઝ બીન ડન અવે વિથ. ક્વાર્ટરલી રિટર્ન ઇઝ રિપ્લેસ વિથ મંથલી સ્ટેટમેન્ટ. કોમન પોર્ટલ પર ખાલી એક મંથલી સ્ટેટમેન્ટ ભરી દેવાનું થશે, એની અંદર આ બધી ડિટેલ સબમિટ થઈ જશે. એ સિવાયનું કોઈ બી ઇન્ટિમેશન અથવા પ્રોસિજરલ જવાબદારી રહેતી નથી. ઇનફેક્ટ ઇન્ટર યુનિટ ટ્રાન્સફર ઓફ ગુડ્સ ફોર ફર્ધર મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇઝ ઓલ્સો પરમિટેડ. ત્યાર પછી એડવાન્સ રૂલિંગની જે પ્રોવિઝન્સ છે એની અંદર એ લોકોએ એક ટાઈમલાઈન મૂકી દીધી કે ઇટ વિલ બી વેલિડ ઓનલી ફોર 3 years ફ્રોમ ધ પ્રોનાઉન્સમેન્ટ or until changes in law or facts whichever is earlier.
નોર્મલી આપણે એડવાન્સ રૂલિંગ લેતા જ એટલા માટે હોઈએ કે એક સર્ટાનિટી મળે, એક લોંગ ટર્મ ક્લેરિટી મળે કે ડિપાર્ટમેન્ટનો અને ગવર્મેન્ટનો વ્યૂ કોઈ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર શું છે. તો આ પ્રોવિઝન લાવીને આખી સ્કીમ ઉપર જ એક પ્રશ્ન માર્ક આવી ગયો છે કે જો 3 વર્ષ સુધી જ એ વેલિડ હોય, જે એડવાન્સ રૂલિંગ આવ્યું હોય, અથવા ચેન્જીસ ઇન લો ઓર ફેક્ટ્સ વિચએવર ઇઝ અર્લિયર, જો એ લિમિટેડ પીરિયડ માટે જે વેલિડ હોય તો એડવાન્સ રૂલિંગ લેવાની જ શું જરૂર છે. સો આઈ થિંક ધીસ એન્ટાયર સ્કીમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ રિડન્ડન્ટ બીકોઝ ઓફ ધીસ ચેન્જ. જેમ જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રી રિલેટેડના સ્પેસિફિક ચેન્જીસની બીજી વાત કરીએ તો કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ઓન ઇમ્પોર્ટ ઓફ કટ એન્ડ પોલિશ ડાયમંડ્સ એન્ડ નેચરલ જેમસ્ટોન્સ has been reduced to 5% from 7.5%. This we all know, it has been announced already. બધી જ જગ્યાએ તમને વાંચવામાં મળશે 7.5% થી 5% કરવામાં આવ્યું. People were expecting 2.5%, પણ એટલીસ્ટ અત્યારે 5 પર આપણે આવ્યા છે. એના પછી આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક ક્લેરિફિકેશન છે. નીલ રેટ ઓફ કસ્ટમ્સ ડ્યુટી ઓન સોન નેચરલ ડાયમંડ્સ ઇમ્પોર્ટેડ વિથ કેપી સર્ટિફિકેટ. આ ઓલરેડી આ રીતનું જેને કહેવાય કે પ્રોવિઝન હતું જ, પણ એ કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટમાં ક્લિયરલી મેન્શન નહોતું. એના કારણે કસ્ટમ્સ ફિલ્ડ ઓફિસર્સ બહુ એ બાબતેનો ડિફરન્ટ અપ્રોચ લઈ રહ્યા હતા, વ્યૂ લઈ રહ્યા હતા અને ડ્યુટી લગાડી રહ્યા હતા. તો હવે આ ક્લેરિફિકેશનના કારણે એની ઉપર કોઈ ડ્યુટી નહીં લાગે. અને અગેન ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બહુ યુઝફુલ એટલે રહેશે. a lot of companies in the trade are setting up manufacturing facilities in various African countries as an example. તો ત્યાંથી સોન ડાયમંડ સેમી ફિનિશ સ્ટોન્સ ને અહીંયા લાવી ફર્ધર પ્રોસેસિંગ પોલિશિંગ કરીને એ લોકો એક્સપોર્ટ કરી શકશે અને નીલ રેટ ઓફ કસ્ટમ્સ ડ્યુટીમાં એ માલ અહીંયા આવી શકશે, પ્રોવાઇડેડ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટેડ વિથ કેપી સર્ટિફિકેટ. Simplified framework to be implemented to facilitate export of jewelry through e-commerce. 1st June 22 થી આ અગેન ચેન્જીસ આવશે જે ઈ-કોમર્સ થ્રુ જ્વેલરી એક્સપોર્ટ ને ફેસિલિટેટ કરશે. ઇમિટેશન જ્વેલરીના અંદર જે કસ્ટમ્સ ડ્યુટી છે will now be minimum 400 per kg or 20% of the value whichever is higher. Phasing out of concessional customs duty on import of goods for making jewelry, gems and jewelry with effect from 1st April 23. In fact, concessional rate on gold ores, gold bars, dore bars, silver ore, etc. can be removed by 23 or 24. Reduced rate of customs duty on unworked natural and cultured pearls at 5% instead of 10%, and on rhodium at 2.5% instead of 12.5%. આ પ્રોવિઝન્સ બી નોટિફિકેશન્સ આવ્યા હતા, પણ હવે કસ્ટમ્સ ટેરિફ એક્ટમાં જ આ ચેન્જીસ કરી દેવામાં આવ્યા છે. સો ધીસ આર મોર ઇન ધ નેચર ઓફ ક્લેરિફિકેશન. લાસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર હું જઈશ, એન્વાયરમેન્ટ, સોશિયલ અને ગવર્નન્સ, ESG, which has become extremely important in all facets of businesses globally. The Ministry of Corporate Affairs way back in 2011 March, they have released the National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business, which articulated 9 core principles for companies to practice their businesses in a more sustainable fashion. ત્યાર પછી SEBI has prescribed a BRSR format for reporting on ESG parameters by certain listed entities. In fact, આ દિશામાં ઘણી બધી ગવર્મેન્ટ એજન્સીઝ નવા ફ્રેમવર્ક વોલેન્ટરી અથવા મેન્ડેટરી મિકેનિઝમ લાવી રહી છે. PM's commitment at the COP26 summit in Glasgow are considered in several measures announced to bolster India's measures towards energy transition and climate action. તમે જોશો કે આખી પોલિસી બજેટના ઘણા બધા એરિયાઝમાં ક્લીન એનર્જી રિલેટેડ, સોલર રિલેટેડ, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ રિલેટેડ, બેટરી સ્વેપિંગ, ઘણા બધા ઇનિશિયેટિવ્સ એ લોકો એનાઉન્સ કર્યા છે, which are all towards the PM's commitment in COP26 summit. Sustainability and carbon neutrality has been given a lot of importance by DBS and other mining companies as well as retailers. And therefore, every company shall sooner or later have to put in place a sustainability initiative. Aligning this sustainability initiative with the government policy can be very useful. Sooner or later, gem and jewelry industry માં બધી જ મોટી કંપનીઝ છે સસ્ટેનેબિલિટી ને જેને કહેવાય કે મેઇન પાર્ટ ઓફ બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી બનાવવું પડશે. અને એટલે અહીંયા હું એને એમ્ફેસાઇઝ કરું છું કે બજેટની અંદર બહુ બધા પ્રોવિઝન્સ સસ્ટેનેબિલિટી અથવા ESG રિલેટેડ છે. જેટલી તમારી સ્ટ્રેટેજી ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ સાથે એલાઇન કરી શકાશે એટલો વધારે ફાયદો આપણે મળી શકશે કે લઈ શકશે. સો
coming to the end of the session, my conclusion on take overall on the budget is that in spite of elections around, budget is not populist. Although expectations were high on increasing farm subsidies, taxes વધવાની થોડી વાત હતી અને સબસિડીઝ વધવાની વાત હતી. આ બે વસ્તુ નથી થયું. એટલે આ પોપ્યુલિસ્ટ બજેટ જે એક્સપેક્ટેશન હતી એ રીતનું નથી. બજેટ ઇઝ અ પ્લે ફોર ધ ફ્યુચર. With record GST, excise and income tax collections, huge thrust has been given on growth through infrastructure push and technology. બધી જ વસ્તુમાં તમે જોશો તો ટેકનોલોજીની બહુ મોટી વાત છે. Digital land records, drone mapping, agri-tech universities, eco-farming belts, use of the postal and railway network to enhance farmer efficiency will all pay long-term dividends and create jobs. Preparing India at 100, આ એક વિઝન છે કે 100 વર્ષનું જ્યારે ઇન્ડિયા થશે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિયા, ત્યાં સુધી 50% પોપ્યુલેશન અર્બન એરિયાઝમાં રહેતું હશે. અને એટલે ઘણી બધી વસ્તુ, ઘણી બધી પોલિસીઝ એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી છે. So the budget is a logical next step in the roadmap for the new India that began 5 years ago. In fact, began mainly 3 years ago. જ્યારથી આ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે આ હાથમાં લીધો ત્યારથી તમે ઘણી બધી પોલિસીઝ જોશો તો આ એક જ ડિરેક્શન છે. પ્રાઇવેટાઇઝેશન, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ, PLI સ્કીમ્સ, કેટલા બધા સેક્ટર્સમાં પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ્સ એનાઉન્સ કરવામાં આવી છે જેનાથી લોકલ મેન્યુફેક્ચરિંગને બૂસ્ટ મળી શકે. A clear semiconductor strategy, electronic mobility, certainty in policies. જેમ મેં કીધું કે ટેક્સેશન બહુ વધઘટ નથી કરી, સેમ રાખી છે. itself gives a lot of certainty and stability to the policy. And departure of government from businesses and reduced role in litigation. ઘણી બધી જગ્યાએ litigation ઓછી કરવા તરફનો વ્યૂ છે. ઇનફેક્ટ અમુક સ્ટેટિસ્ટિક્સ બી જે ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે સ્પીચમાં મેન્શન કર્યા હતા કે કેટલા બધા લોસ છે જે જૂના જમાનાના હતા, જેની કોઈ નીડ નથી, એ બધાને રિપીલ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અને litigation જ્યાં જ્યાં ઓછું થઈ શકે એ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. Faster payments in government contracts, streamlining in evaluation of complex tenders, RBI-led digital currency. This is all towards a new India. So with this, I come to the end of the session. We can move on to the question answer session. Koi bhi tamara questions hoy, if you can put in the chat bar, I'll try to take up one after the other. Already there are a few questions. Let me see. What is difference between SEZ and GIFT City? So SEZ is typically જે ઓરિજિનલ SEZ પોલિસી હતી એ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર માટે વધારે હતી, જ્યારે ગિફ્ટ સિટી ઇઝ મોર ઓન ધ સર્વિસ સાઇડ. એમાં બી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ ઉપર ફોકસ વધારે છે. તો એમ કહી શકે કે એ ફાઇનાન્સ માટેની SEZ છે. અગેન વન થિંગ વિચ પ્રોબેબલી આઈ મિસ્ડ ટુ મેન્શન, અને મેહુલભાઈએ ખાસ કહ્યું હતું એટલે હું એ કહું કે SEZ નો જે આખો નવો લો આવી રહ્યો છે, જેની અંદર કારણ કે એક બિલીફ અને ડેટા ગવર્મેન્ટ પાસે એમ કે છે કે જેટલા SEZ બન્યા છે એના મોટે ભાગના નોન ઓપરેશનલ છે, બહુ બધી લેન્ડ અને રિસોર્સિસ આઇડલ પડી છે. તો એને પ્રોડક્ટિવલી યુટિલાઇઝ કરી શકાય બહુ જરૂરી છે. અને એટલે ફક્ત એક્સપોર્ટ્સ માટે નહીં, ઇવન લોકલ લેવલનું બી મેન્યુફેક્ચરિંગ અલાઉ થઈ શકે અને ઘણું બધું સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ પ્રોસિજર્સ કરી શકાય એવું એ લોકો SEZ ના નવા પોલિસીમાં લાવવાની વાત કરી રહ્યા છે. કદાચ એની અંદર ઇન્કમ ટેક્સના કોઈ મેજર બેનિફિટ્સ નહીં હશે, કારણ કે ઇન્કમ ટેક્સના કોઈ બેનિફિટ એમણે આપવા હોતે તો કદાચ આ બજેટમાં આપ્યા હતા, અથવા થઈ શકે કે નેક્સ્ટ બજેટની અંદર ફરીથી એની અંદર ઇન્કમ ટેક્સના બી કોઈ બેનિફિટ આપવામાં આવે. પણ એઝ ઓફ નાઉ જે SEZ પોલિસી એક્સપેક્ટેડ છે એની અંદર કસ્ટમ્સ રિલેટેડ, GST રિલેટેડ અને પ્રોસિજરલ સિમ્પ્લિફિકેશન પ્લસ જે નેટ ફોરેન એક્સચેન્જ અર્નિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય અથવા લોકલ સેલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એ બધામાં ઘણું બધું સિમ્પ્લિફિકેશન થશે એવી એક્સપેક્ટેશન છે. Nirav, so government is more emphasized on make in India rather than purely only on export. So manufacturing zone under possibility the reverse job work may come, and also there was an indication of the sunset clause. So do you think likely the sunset clause may be some kind maybe reintroduced again? Yeah, so there is a possibility that in some form there could be some tax benefits. બહુ મોટા ટેક્સ બેનિફિટ્સ આવી શકે, કમ્પ્લીટલી ટેક્સ ફ્રી ઇન્કમ થઈ શકે એ ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે.
અને હવે SEZ માં ના હોઈએ તો બી ન્યૂ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ હોય તો 17% જે સ્કીમ છે એ ઓલરેડી SEZ માં બી એપ્લિકેબલ છે. એટલે એ છોડીને ઇન્કમ ટેક્સના કોઈ મેજર બેનિફિટ્સ આવે એ શક્યતા થોડી ઓછી જોઉં છું, પણ પોસિબિલિટી સ્ટીલ ધેર. I have another question that તમે જે કીધું કે કોર્ટના અંદર જો ઇન કેસ કોઈ પર્ટિક્યુલર ઉપર કેસ ફાઇલ થયેલો ઇન્કમ ટેક્સ, આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, સો તે એના ઉપરની જે બી અપીલો છે એ હોલ્ડ પર મુકાશે. નાઉ આઈ વિલ કમ બેક ટુ ધ રિસન્ટલી જે લોકોએ વિવાદ સે વિશ્વાસથી લઈને કેટલી બધી જગ્યા પર સ્ક્રુટિનીના અંદર ફાઇલો ક્લોઝ થઈ ગઈ હતી, ઓર્ડર્સ ક્લોઝ થઈ ગયા હતા, સમવેર ઇન ટ્રિબ્યુનલ, સમવેર વિથ ધ કમિશનર અપીલ, સમ આર ઇન વિવાદ સે વિશ્વાસ. એ લોકોને પાછી સ્ક્રુટિની નોટિસ આવી છે અને તેવા ઘણા લોકો ઓલરેડી હાઈકોર્ટમાં એને ચેલેન્જ રીટ ફાઇલ કરેલી છે. બટ દેર આર સ્ટીલ મેની પીપલ, આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી ઘણા લોકો છે. તો એ લોકોનો કેસીસ હમણાં હોલ્ડ પર મુકાશે ઓર ધ કેસીસ વિલ કન્ટિન્યુ એટ ધ એસેસિંગ ઓફિસર્સ? ના, તો એ પોઈન્ટ થોડો અલગ છે. એની અંદર અત્યારે જે વાત છે ક્વેશ્ચન ઓફ લો ઇન્વોલ્વ હોય, એની જે અપીલ સેમ પોઈન્ટ ઉપર વારંવાર થતી હોય એ અપીલ ફક્ત હોલ્ડ પર મુકાશે. એટલે એસેસિંગ ઓફિસર પાસે જો કોઈ પણ કેસ રીઓપન કરવાની કે ફરીથી નોટિસ કાઢવાની વાત છે તો એ આ પર્ટિક્યુલર મેં જે કહ્યું એની સાથે સંકળાયેલું નથી. આ ફક્ત ને ફક્ત અપીલ રિલેટેડ નો પોઈન્ટ છે. Okay, and I have one more point that as a Son Diamonds na under now the custom duty is exempted. So it is a clarification or the guidelines, because ઘણા લોકોએ ઓલરેડી છેલ્લા થોડા વર્ષના અંદર સોન ડાયમંડ ઇમ્પોર્ટ ઉપર ડ્યુટી ભરેલી છે. તો તે લોકોને ડ્યુટીનું રિફંડ ક્લેમ કરી શકાશે કે આ નવેસરથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલું છે? ટેકનિકલી કસ્ટમ ટેરિફ એક્ટમાં નવેસરથી આવ્યું છે અને એટલે ઇમિડિયેટલી ઇમ્પેક્ટ આજથી એ એપ્લિકેબલ થઈ ગયું એમ કહી શકાય. પરંતુ સાથે સાથે એ ટેકનિકલી જોઈએ તો ક્લેરિફિકેટરી જ છે અને એટલે રિફંડની કોઈ મહેનત કરે એનું કોઈ ક્લિયર કટ એ લોકો જેમ બીજી ઘણી બધી વસ્તુમાં રિટ્રોસ્પેક્ટિવ એમેન્ડમેન્ટ અથવા ક્લેરિફિકેશનના સ્વરૂપમાં જેવું કહીને થતું હોય જેમ ઇન્કમ ટેક્સના લોની અંદર, કસ્ટમ્સમાં એકદમ એવું નથી. એટલે એ ચાન્સ લેવો પડે, એ ક્લેમ કરવાની ટ્રાય કરવી જોઈએ. પણ એટલીસ્ટ આજથી કોઈ બી ઇમ્પોર્ટ થશે એને તો એ બેનિફિટ ક્લિયરલી મળશે. નહીં, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઇટ વોઝ વેરી જેને કહેવાય ને ઇનલાઇટનિંગ અને આઈ ઓપનિંગ. સો and if there are no questions, I will close this talk. So thank you very much Nirav bhai. As usual દરેક બજેટ ઉપર તમે એક્શન પેક છો અને તમે જે અને ઇમિડિયેટલી તમને કહી દઉં બજેટ હજી તો પરમ દિવસે આવ્યું છે અને એમની પ્રિન્ટેડ બુક પણ આવી ગઈ છે. સો કોઈને અગર જોઈએ તો રિક્વેસ્ટ કરજો RSM ને. અને if there is anything, RSM Nirav bhai is a very known person. So બધાને ખબર છે, he always helpful અને always industry માટે હેલ્પ કરવા એગ્રેસિવ રહે છે. So once again thank you very much Nirav bhai for this seminar. Thank you Mehul bhai. Thank you everyone. Thank you BDB. Thank you. Bye.